मोटरसाइकिल दा पूरी फैमिली नू शौक आया। खास कर जेड़ा मेरा बेटा है 15 साल दा उन्नू ते जनून आया। हमेशा मेरे मगर लगा रहिंदा सी क्योंकि उहदे जितने भी यार दोस्त ऐसी उन्हां कोल ऐसी कहंदा अबू मन्नू भी लैके दिओ। मैं उन्हूं आख्या कि पुत्तर मैं मजदूरी करन वाला बंदा, मैं तैनूं कित्थों लैके दियां। कहंदा नहीं अबू मन्नू नहीं पता, मैं भी लैना ही लैना है। कहंदा रोज़ उहदी मां सुणदी सी, एक दिन मन्नू आदी है कि मुड़ा अगर जिद करदा है ते इहनूं लैके दिओ, साडा कल्ला कल्ला ते पुत्तर है। मैं उहनूं आख्या करमा ली इतने पैसे असीं लियावांगे कित्थों। कहंदा अपने कान दियां वालियां ला के ते मन्नू फड़ा दित्तो ऐ वेचो ते मन्नू नहीं पता मुड़े नूं जाके मोटरसाइकिल लैके दिओ। कहंदा मैं अच्छा चलो सही है जिस तरह तेरी मर्जी। मम्मी यही कहंदा समझे असी कि वालियां वेच के मोटरसाइकिल लभ जाएगा। कहंदा वालियां वेचियां, उस तो बाद जिसले गया लैके उहनूं मोटरसाइकिल वाली दुकान ते कहंदा उत्थों जाके कहंदा नहीं अबू इत्थों नहीं लैना, मैं 125 लैना। कहंदा मैनूं पता ही नहीं 125 की हुंदा है। कहंदा अबू चलो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਢੇਰ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਤਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਬੂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ। कहना घर आके फिर मैं जनानी नूं दस्सिया इस तरह के पैसे तो साडे कोल पूरे ही कोनी। वो आंदी है जिस तरह मर्जी करो लेकिन मुड़े नूं एक हफ्ते दे अंदर अंदर मोटरसाइकिल लैके दिओ। कहंदा मैं आपू परेशान हो गया। जाके अपने यार दोस्त ने पता किया पैसों का, एक कोलों कहंदा 10,000 लब्भा, एक कोलों 5,000 लब्भा। ज़ाहिरी गल है कहंदा मेरे नाल दे गरीब बेचारे यार दोस्त है। कहंदा पर तू मैं पैसे लैके ते अगों होर कोशिश शुरू कर दी। फिर आखिरकार जनानी ने अपनी अम्मा कोलों पैसे ले ते कहंदा वो पैसे जिहड़ा पूरे हो गए। कहता जिसले मुड़े नूं पता लगा मुड़ा पूरी रात को ना सुता कि सुबह असां मोटरसाइकिल लैके आउणा। कहता नाल उहदे दो यार दोस्त होर भी सुबह सुबह आके खलो गए कि इन्हें मोटरसाइकिल लैना है। कहता ज़ाहिरी गल उन्हां दा अगे चलांदा रहिंदा सी। कहता जो ही फिर नाल मेरे उत्थे गए ने। कहता यार दोस्त भी खुश सी लेकिन मुड़ा मेरा कुदन लग्या सी, 16 साल दा हो गया सी लेकिन फिर भी इतना खुश आया मोटरसाइकिल वास्ते। लेकिन कहता इस अंदर गलबात कीती करके ते कहता मोटरसाइकिल दी चाबी लई, पैसे दिते। कहना मन ते ना चलाना आउंदा सी ना गल ना बात। कहता उहदा यार दोस्त है उन्हें मोटरसाइकिल चलाया ते आपू जिहड़ा दूसरे मोटरसाइकिल ते बैठा। कहना जो ही घर लैके आए ने कहता बार बार मोटरसाइकिल नूं तके नाले रेसां दे। कहना मैं क्या पुत्तर आराम नाल चलाना है, इन्नी जल्दी नहीं करनी। कहता अच्छा अच्छा। कहना पर ना उहदे यार दोस्त सारे मोटरसाइकिल लैके बाहर आ गए। कहना आवाज़ आवे इतनी मोटरसाइकिलों दी, लेकिन मैं परेशान सा कि मोटरसाइकिल लैके कि ढाई ना पवे या कोई मसला ना बन जाए। कहता कि गल्लां ते सुनी असी। कहता मैं उहदी मां नूं आख्या कि इहनूं समझा लै एक बारी, ये ना आवे बाद कोई मसला बने। कहता उन्हें ढेर समझाया कि पुत्तर ध्यान ना चलाओ। उन्हें आख्या मी तुसीं फिक्र ना करो मैं ध्यान नाल ही चलांगा। कहता पर उन्हें तेल पवाया हफ्ता सारा कहता बिल्कुल सही चलाई। उस आराम सकून नाल घर चाड़ के लै आंदा सी, बिल्कुल किसी नूं मोटरसाइकिल नहीं सी देंदा। कहता एक दिन अम्मा कोलों पैसे मंगदा कि 5,000 रुपया दिओ। उन्हें आख्या की करनी 5,000 है? नहीं अम्मी मैनूं तुसीं दिओ, मैं मुड़िया नाल जरा फिरना टुरना है। उन्हें आख्या पुत्तर दूर ना जाई, बड़ी मुश्किल तेरे प्यो ने तेनों लैके दिता है। कहना नहीं अम्मी मैं नहीं दूर जाता। कहना अम्मा ने 5,000 रुपया देता, वो 5,000 लैके ते कहता सुबह सुबह घरों निकलिया। कहता जूं घरों निकलिया सानू पता नहीं लगा 3-4 घंटे गुजर गए। मां अगू पिछू पता करन गई है, उन्होंने को नहीं पता लगा। कहता मैं तो दिहाड़ लाण गया सा। कहता फिर तकरीबन 6-7 घंटे गुजर गए ने। जूं मैं वापस आया तो अगे तक्या तो परेशान। मैं उन्होंने पूछया की होई मुड़ा कित्थे ही? मुड़ा सुबह का गया ये तो को नहीं आया। कहना मैं क्या कर्मा लिए तू मैनू दस ते सही, अगर सुबह का गया तेनू आख्या सी उन्होंने मना करी कि किधरे ना जाई, लेकिन कहता वह भी परेशान सी। मैं कहता फटोफट रोटी भी नहीं खाधी ते उसे टाइम मैं बाहर निकलिया। कहना निकल के ते जेड़ा मैं कहता अगू पिछू पता करन लग पिया जेड़े उहदे यार दोस्त है सी। लेकिन कहता सारे जेड़ा घर है ही कौन सी आंदे जी घर वो आए को नहीं आते सी असीं फिरन चले हाँ। कहता मैं क्या किधर टुर गए ने? कहता फोन भी उन्होंने कोल को ना, उस तो वड्डी परेशानी साडे वास्ते यह बन गई। कहता बारा ढूंढना शुरू रात पै गई वो वापस को ना आए। कहता वो भी मुड़े दूजिया के भी घर वाले ढूंढन लग पे, लेकिन कहता को ना किसी को खबर मिली। कहता सुबह भी हो गई पूरी रात जाके कढ़ी कि हैर हो सही मुड़ा साडा किधर गया, लेकिन कहता कोई खबर ना आई। कहता करद्या कराया 2 दिन भी गुजर गए फिर भी को ना पता लगा। कहता सारिਆਂ ਨੂੰ हथ पैर पै गए कि बच्चे गए किधर ने, लेकिन कहता उन्हें ढूंढने शुरू कर दे। मैं भी नाल ढूंढा। कहता मैं तो दिहाड़ी लांदा सा, मसा मार के अपने घर का जिहड़ा वो टाइम
ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਢੂੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ 7-8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਮੁੰਡੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਾਜ ਕਿਰੇ ਅਗਾ ਪਿੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਸੋ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੰਧ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਧ ਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਗਏ ਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੜਾਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਖਿਆ ਉਹ ਹੈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਿੰਧ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਐਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਇਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿੰਧ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਆ ਕੇ ਤੱਕ ਲੋ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੀ ਢੇਰ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਤਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਦਾ ਟੁਰ ਪਏ। ਰਾਹ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕੋਨਾ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਪਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਟੱਠਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਸੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਕੋਨਾ, ਨਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਵੱਜੀ ਉਹਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਠੀਕ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਅੰਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਗੂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਰਾਈ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਮੋੜਾ ਤਾਂ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪੂ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਤੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਰੇੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਇਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਵਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਘਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਜਨੂਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ।